welcome! Team Spartans is excited to introduce our dynamic interactive sessions curated for Eureka 2024. In a world facing climate change and natural disasters, education is the key to build a resilient future. Through the Eureka 2024 contest, we aim to empower rural children and high school girls, igniting their curiosity in science, technology, and innovation. By promoting inclusive and sustainable learning, we are shaping a generation that is not only equipped with knowledge, but also inspired to drive changes, create solutions, and lead with confidence. We're excited to introduce you to our amazing team members who make everything possible. Let's get to know them and their incredible achievements. Let's meet the person who leads our team with passion and vision. Akil Hussain. His achievements are: following that success, we turn to another crucial member of our team, Ms. Divya Lakshmi. Her achievements are: as we continue to grow and evolve, each member plays a vital part. Now meet Ms. Abhirami. Her achievements are: there's still more to discover about our talented team. Here's Mr. Ashwin Krithik with their remarkable achievements. To keep the children engaged, we've organized a variety of fun and interactive activities. Let us see them one by one. Group photo. Project explanation. Sapling distribution. Certificate distribution. Our projects. Materials used. Here is the list of schools we visited. Language of communication: English and Tamil. Now let us move on to the interactive sessions. School number 1, SNV Global School. Today we are happy to have Sri Krishna College of Technology students, Mr. Ashwin Pratik, Mr. Akil Hussain, Mrs. Abhirami, Ms. Divya Lakshmi for the orientation program. This is IEEE Eureka program to raise awareness among the students about various dimensions.
Now we will hand over the session to them to continue. Thank you. Very good morning today. So we are from Sri Krishna College of Engineering and Technology. Thank you ma'am for your wonderful welcome. So as we said, we are here to present an orientation on technologies for climatic change, environment, and sustainable development. So we are the ambassador for IEEE UNECA. Their main motive is to ensure that all the students must get educated, not to get the marks, like based on knowledge. Their main motive is all the students must get educated, and like women welfare, gender equality, like irrespective of men and women, both have to get educated properly. So that's the main motive of IEEE UNECA. It is under Pune section. They are there all over India. It's a national level organization, and so already familiar to you. But what the thing is, so whatever domain you go, you can't do anything without engineering. But engineering is nothing but already you have solution for various fields. But it depends also. Like on the bottom you have seeds. Do you know that? Various types of pencils. When you throw the seeds out, the pencils like if you go new plants like that. So always prefer using eco-friendly products. It is also good for the environment and everything. That is only the environmental technology. The main thing is you have to go always prefer eco-friendly. When you go for plastics and all, it takes much of time for you to just decompose. But when you go for eco-friendly, it's reuse, recycle. You can again and again use it. You can like make waste useful. Okay. Everything. You know that and all know. So solar panels. Many of them here will be using solar panels in your home, right? We get the sunlight and convert it into energy and we use it. That is what. So everywhere, whatever you have, all the natural products converted into energy. So with what we do is we all waste it, right? Water is enormously wasted in amount, right? So we make use of it and convert it into energy. Next is recycling. Recycling is not only that you have to perform many major tasks. It's simple waste paper, no what you crush and throw it, no. The waste paper is still something. Now notice it's only the small amount of things still means what we do. Just crush it and throw it. But what you can do is make waste dustbins out of it. You can make pen stands. You all know, right? You can make pen stands, glue it, and it'll be beautiful. You can just color and keep it now. So just try making use with the waste products. Okay. Like what we do is environment technologies. You can make use of EV vehicles. What EV vehicles is we use battery technology. I won't say that they don't produce any waste, but what they don't produce smoke out. You know, like compared to CV vehicles, combustion vehicles. You know, right? They use petroleum. Large amount of petroleum is used. Instead of that, you can go for electric vehicles. That is the only drawback here is the battery will take a longer time to get decomposed. There is no any other disadvantage here. You can go for electric vehicles. And these four vehicles, no, it is in our own department. These students have made these four vehicles. Out of two, which racing vehicle and one passenger and one load vehicle. All these four vehicles are present in our college, which these students have together made. Okay. So like EV vehicles, no, you can learn. It's all under self-learning. You didn't go for any teaching or what. You can learn self-learning and you made all these vehicles. So when you grow up, no, you can do like each and every part is designed by an engineering student. Okay. So try going for EV vehicles. Okay. We explain my team. Good evening, everyone. What do you all know about climatic changes? Basically, actually, we are understanding what is climatic changes. Yes, there are temperature variations. So nowadays, we are cutting all those trees. So because of these deforestation, climatic changes drastically changes. The season is not same as before. So by using renewable energy sources and moving into the electric vehicles and sustainable resources, we can alter this climatic changes and all those things. Future generations. Then sustainability will be explained by me. Like sustainability. For example, future அவங்களுக்கு தேவை எனக்கு தேவையான அளவு நான் எடுத்துக்கிறேன் அது வந்து எனர்ஜி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் எனர்ஜி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நான் ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தான் சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மென்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மென்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வேரியஸ் டெக்னாலஜிஸ்லாம் டெவலப் பண்ணலாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எனர்ஜி வந்து எனர்ஜி நீங்க என்ன எனர்ஜி எந்த எனர்ஜி வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நீங்க எடுக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் Hydroelectric
ஓகே நைஸ். அடுத்து வேற ரைட் ரைட் சூப்பர். நெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்றது நம்ம மட்டுமே அழிச்சிட்டா நம்ம சஸ்டைனபிள் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம சஸ்டைனபிளா நமக்கு எவ்வளவு தேவை அதை மட்டும் எடுத்து டெவலப் பண்றதா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஓகே எனர்ஜி எடுத்தீங்க, எனர்ஜி எடுத்து இப்போ உங்ககிட்ட என்ன தேவையோ அதை எடுத்தீங்க ஸ்டோர் பண்ணுங்க. லைக் எப்பவுமே கிடைக்குமான்றது டவுட் தான். எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் பண்ணும். ஸ்மார்ட் கிரிட்னு இருக்குன்னா இப்போ நீங்க எனர்ஜி எடுத்தீங்க அது ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்காக ஒரு டிரான்சிஷன் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு நேச்சுரலா பண்றாங்க. அடுத்து வாட்டர் அண்ட் கன்வர்ஷன் எனர்ஜி, கிரீன் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ். கிரீன் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, இப்போ சிமெண்ட் அந்த பிரிக்ஸ் எல்லாம் இப்போ டயர் பண்றாங்க டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. லைக் நம்ம கெமிக்கல்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாம டயருக்கு ரீயூஸ் பண்ணி ரீசைக்கிள் ரீயூஸ் என்ன ரீசைக்கிள் ரீயூஸ் இந்த மூணு யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். டிசாஸ்டர் என்ன? அழிவு. ஓகே பர்ஃபெக்ட். அதெல்லாம் என்ன சொல்றோம்? இதெல்லாம் டிசாஸ்டர்னா நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குறது. ஓகேவா? அது டிசாஸ்டர்னு சொல்றோம். நேச்சுரலா சுனாமி. சுனாமி எதனால வருது? வாட்டருக்குள்ளே நம்மளுக்கு லேண்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்கு. லேண்ட் சர்ஃபேஸ் ஓவர்லாப் ஆகும்போது தான் நமக்கு அந்த பிரஷர் அதிகமா இருக்கிறதுனால வாட்டர் வேவ்ஸ் வந்து அதிகமாயிட்டு வெளியே வருது. ஓகே, அதான் சொல்றேன். இப்போ நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் நடக்குது. இது என்ன இயர்லி டிடெக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம்? போகும் வேற டெலிவர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றதா சேட்டலைட் வேற சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் மொபைல் ஆப். டிசாஸ்டர் லைக் ஒரு டிசாஸ்டர்ன்றது நேச்சுரலா நடக்குது மட்டும் இல்ல. இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, பல்க் ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா அது டிசாஸ்டர் தான் சொல்றோம். அந்த டிசாஸ்டர் நடக்காம தவிர்க்கிறது ஒரு மொபைல் ஆப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். லைக் இப்போ நாங்க எனர்ஜி எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி சொன்னேன். அந்த சோலார் எனர்ஜில நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அதுல இம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே சிஸ்டம் நம்ம இன்டராக்டிவ் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சோலார் பேனல்ஸ்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஓகே கரெக்ட். அதாவது சன்லைட்ல இருந்து வர எனர்ஜியை நம்ம வந்து சோலார் பேனல்ஸ் மூலமா எலக்ட்ரிசிட்டி கன்வெர்ட் பண்றோம். எதுக்கு இத பண்றோம்? வேற நிறைய சோர்சஸ் இருக்கு. வேற எப்படி வேணா நம்ம எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்ணலாம். ஏன் நம்ம வந்து சோலார் இன்ஃபினிட் சோர்ஸ். அது வந்து சன் வந்து கடைசி வரைக்கும் அழியவே செய்யாது. அது இன்ஃபினிட் அமௌண்ட் நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஓகே, அதாவது ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்ல ஜெனரேட் பண்ற எனர்ஜிக்கும் நம்ம இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் வந்து சீக்கிரமா அழிஞ்சிடும். அது மட்டும் இல்லை. சரி ஓகே, இப்போ எப்படி இருக்கும்? எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இருக்கு, அது பெட்ரோல் வெஹிக்கிள். எது வந்து உங்களுக்கு அதிகமான பொல்யூஷன் ஜெனரேட் பண்ணும்? பெட்ரோல். அப்போ எல்லாருக்கும் பெட்ரோல் தான் அதிகமான இது ஜெனரேட் பண்ணும். ஆனா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியில ஓடுறதுனால தான் ஈவி வந்து குறைவான எமிஷன் இருக்கு. ஆனா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ஜெனரேட் ஆகுது? சோலார் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஹீட் எனர்ஜி, அதாவது சன்ல இருந்து வர லைட் எனர்ஜி. லைட்ல என்ன வரும்? அதாவது யூவி ரேஸ். ஓகே கரெக்ட். யூவி ரேஸ், ஃபோட்டான்ஸ், எக்ஸெலன்ட் ஆன்சர். இதான் கரெக்ட் ஆன்சர். எக்ஸெலன்ட் ஆன்சர் இது. அது உங்க யூவி கரெக்ட் ஆன்சர். கிளாஸ் ஃபோட்டான்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னா ஒரு எனர்ஜி. ஓகேயா? அந்த ஃபோட்டான்ஸோட எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணி அதாவது இந்த சோலார் பேனல்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிவி செல்ஸ். ஓகேயா? இந்த பிவி செல்ஸ்னா போட்டோ வோல்டாயிக் செல்ஸ் சொல்லுவோம். இதுல வந்துட்டு ரெண்டு மோட்டார் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகேயா? கீழ ஒரு மோட்டார் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அது வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்ணுவோம். இங்க மேல இன்னொரு மோட்டார் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அது y ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்ணுவோம். ஓகேயா? இது ரெண்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்றது இதை ரொட்டேட் பண்ணி எந்த ஆங்கிள் பண்ணுமோ அதை பண்ணி பண்ணிக்கலாம். What is the difference between alternating current and direct current? Actually, DC ங்கிறது ஒரு constant source of energy. ஓகேயா? அதாவது இப்போ 12 வோல்ட் வச்சுக்கோங்க. 12 வந்து அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது சரி முடியும் போது சரி 12 வோல்ட் தான் இருக்கு. ஆனா ஏசிங்கிறது சைனோட கரண்ட் எப்படி இருக்கு?
ஓகே இது மாதிரி உங்களுக்கு ஏசி ஜெனரேட் ஆகும். எனக்கு எல்லாமே ஆசிலேட்டர் 230 வோல்ட்ஸ் இருக்கும். 230 வோல்ட்ஸ் நம்ம 12 வோல்ட்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து அது ரெக்டிஃபிகேஷன் ஏசியை ஈஸியா மாத்துறது தான் ரெக்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் சொல்லுவோம். ஓகேயா காலை ரெக்டிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம். ரெக்டிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்றது வெளியே இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்குல்ல என்ன தெரியுமா? எல்டிஆர் சென்சார். எல்டிஆர் சென்சார்னா லைட் டிபெண்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது என்ன பண்ணா லைட் எந்த அளவுக்கு வருதுங்கிறத டிடெக்ட் பண்ணும். இதான் எல்டிஆர் சென்சார். இந்த சென்சார் என்ன பண்ணணும்னா லைட் எந்த அளவுக்கு வருது அப்படிங்கறத டிடெக்ட் பண்ணும். இப்போ 4 சென்சார் இருக்கு. நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட். ஓகே இப்போ எந்த சைடு அதிகமா வருதோ அந்த சைடு ரிட்டர்ன் ஆகும். ஓகே அதுதான் இந்த சென்சார் இருக்கு. Please experience for us. Recently I invested 2 lakh to install the solar panel in my house. Today you opened my house eyes. I'm happy now. And my question is not regarding the solar panel. I have one small doubt in the climatic change. Now the rector is in confusion whether to give holiday, and this worry of my kids also whether we are getting holiday or not due to the rain. And here you brought one ideology. What is the method or technology for climatic change? There you gave only one idea of growing plants. Is any other technology available to overcome the climatic change, or any sustainable or innovative method is there? ஸ்மார்ட் இரிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு. அது ஆக்சுவலி இப்போ கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து என்ன பண்ணுது? டிஃபாரஸ்டேஷன். இப்போ டிஃபாரஸ்டேஷன் ரெடியூஸ் ஆக்சுவலி அது என்ன ஆகும்? ஸ்மார்ட் இரிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு. அது பண்றது மூலமா நமக்கு செடிக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு அதுவே மாய்ஸ்சர் டிடெக்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படுது அப்படிங்கறத அப்சர்வ் பண்ணி அதுவே வந்துட்டு என்ன மாதிரி எக்ஸஸிவா இரிகேஷன் கொடுக்காது. Let us move on to school number 2. Kikani Vidya Mandir. எல்லாரும் ஹோட்டல் போய் சாப்பிட்டுருக்கீங்க. ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு 10 தோசை இருக்கு. நீயே நீங்க 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீ போய் நின்னு ஒரு 10 தோசை நீயே வாங்கிட்டேன்னா பின்னாடி இருக்கிறவன் பண்ணியா இருப்பான். அவன் வசிச்சுங்க. அவன் சாப்பிடுவாங்க. அப்படி என்ன பண்ணுங்க? நான் எனக்கு 3 தோசை போதும். பின்னாடி இருக்கிறவன் 3 கொடுத்துருங்கன்னா சரி. இதுதான் சஸ்டைனபிலிட்டி. இப்போ நான் தோசை சொன்னது டாக்ஸ்
energy எந்த energy natural resources என்னென்ன kinds of energy நம்ம எடுக்கிறோம் hydrogen okay natural disaster வேறு earthquake, tsunami, like deforestation நம்ம மலை 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 இருக்குன்னா மவுண்டன்ஸ் soil erosion நடக்குது அதான் மண் அரிப்பு பண்றோம் இப்போ அங்க ஏன் நடக்குதுன்னா வேர் மரம் இருக்கு அந்த மரத்தோட வேர் தான் நம்ம மண்ணை டைட்டா பிடிச்சிருக்கு நான் மரம் கீழே தண்ணி அதான் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் சுனாமி தலைகளுக்கு tectonic plates. Earthquake. Earthquake. Warning technology, like deforestation. இப்போ காட்டு தீ பத்திட்டு அது ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சா நம்ம டக்கு டக்கு மாறிடும் அதனால எப்போ கண்டுபிடிக்க முடியும் Internet. Signals transmit பண்றதுக்காக. Yes. Not. ஏன்னா காமனுக்கு ஈஸ்டர்ன் ரேஷன் தான் கிடைக்கும் வெஸ்டர்ன் ரேஷன் தான் கிடைக்கும் நார்த் Okay. அந்த ஆக்சிஸ்ல என்ன சூரியன் ஓகே இப்போ இந்தியா மேல ப்ராசஸ் இருந்துச்சு அந்த ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுவோம் அது ரிலேஷன் வந்து பப்ளிக் அது மூலமா ஒரு எக்ஸாக்ட் போடுறது ஒரு ரியல் ரெண்டு இங்க இருக்கு எக்ஸாக்ட் ஓகே இங்க இருக்கு because 90 plus rotate okay okay मुझे okay இது வெஸ்டர்ன் சைடு அழிவாங்க இதே மாதிரி சென்சார்ஸ் டிசைன் பண்ணி ப்ராசஸர் ஓகே
எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, எவ்வளவு மீத்தேன், எவ்வளவு கேஸ், என்னென்ன கேஸ் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஓகே, இப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா இதுதான் கேஸ் வந்து சென்சார். ஓகே, அட்மாஸ்பியர் சென்சார் என்னென்ன கேஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத டிடெக்ட் பண்ணும் இந்த சென்சார். இந்த சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க வந்து ESP ஒரு ப்ராசஸ். ஓகே, ஒரு ப்ராசஸ். ஓகே, அந்த ப்ராசஸர் என்ன பண்ணும்னா இதுல இருந்து டேட்டா வாங்கி இங்க ஒரு வைஃபை மாடியூல். ஓகே, வைஃபை சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுங்க. டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணும்னா லேப்டாப்ல எங்க ஓகே அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி நம்ம வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணுவோம். இதுல வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் பிரஷர் சென்சார் பாரோமீட்டர் அட்மாஸ்பியர் பிரஷர் சென்சார். ஓகே, அத பாரோமீட்டர் ஒரு பாரோமீட்டர் அட்மாஸ்பியர் பிரஷர் என்னென்ன கேஸ் இருக்கு எல்லாமே வைஃபை ப்ராசஸர் ஒரு வைஃபை மாடியூல். யாரை கண்ட்ரோல் Now, let's move on to school number 3 and explore what they've been up to. SV Nagar Vidyalaya. ஜெனரலா சொல்றேன். இப்போ என்வரன்மெண்டல் டெக்னாலஜினா உங்களுக்கு தெரியல என்னன்ட்டு படிச்சிருப்பீங்கல்ல, இந்த கிளாஸ்லாம் ஜெனரலா படிச்சிருப்பீங்க. என்வரன்மெண்டல் டெக்னாலஜி என்ன, இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இந்த கிரீனரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இந்த மரம் செடி இதெல்லாம் வச்சு எப்படி வந்து இது பண்ணலாம், யூட்டிலைஸ் எப்படி நமக்கு வந்து நேச்சுரலாக கிடைக்கிற ரிசோர்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டெக்னாலஜி. ஓகேவா, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சன்லைட் வருது இல்லையா, சன்லைட்லேருந்து வரது வந்து நம்ம சோலார் பேனல் வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்ல. அப்புறம் வந்து இப்போ வாட்டர்லேருந்து வர ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் அதுலேருந்து வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்ல. அந்த மாதிரி நம்ம கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து எனர்ஜி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம். அது வந்து எனார்மஸ்
பேசிக்கா வந்து கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் மாதிரி என்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம், என்ன ஓவரால் ரிலேஷன் like greenhouse gases, industrial pollution எல்லாமே. So நார்மலா இந்த gases எல்லாம் எங்க இந்த எப்படி வந்து நம்ம இன்னும் நல்ல எந்த விஷயத்தினால பொருள் பண்றதா நமக்கு சில விஷயங்கள் ஏதாவது அதிகமா வந்து ஹீட் ஆகுது. ஓகேவா? So இதுனால global warming வந்து காஸ் ஆகுது. சரி இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன் அதிகமா நியர்பை வாட்டர் பாடிஸ் அப்புறம் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் அப்புறம் நிறைய ஏர் பொல்யூஷன் ஆகுது அண்ட் சாயில் பொல்யூஷன் எல்லாமே நடக்கிறதுனால சாயில் வந்து சாயில் பொல்யூஷன் நடக்குது. ஸோ இதனால வந்து நிறைய பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுது. deforestation activities. Deforestation நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா cutting of trees. The cutting of trees வந்து maximum வந்து எந்த ஏரியாஸ்ல நடக்கும் அப்படின்னா வந்து urbanization நடக்குது. Urbanization in the sense rural areas எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸா வந்து மாறுது. சிட்டிஸா நிறைய நடக்குது. ஃபேக்டரிஸ் ஓரியா வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கட்டுறதுக்காக நிறைய காஸ்ட் வந்து அடிச்சு. So forest இதனால deforestation பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து பிளான் பண்ணணும், ட்ரீஸ் ஒரு வளர்க்கணும் அப்படின்னு பேசுறது ஓகே. ரியாலிட்டி பார்த்தோம்னா அது வந்து அந்த அளவுக்கு யாரும் பண்றது இல்லை. ஸோ நம்ம எப்படிலாம் வந்து இதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி ரெனவபிளா நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் யூஸ் பண்றாங்க. பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றதுனால இந்த மாதிரியான பொல்யூஷன்ஸ் வந்து அதிகமா கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஓரளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி கொஞ்சம் வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படி ஓகேவா? எனர்ஜி வருது. என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்றோம்? எனர்ஜி இருக்குது சோலார், விண்ட், வாட்டர் எனர்ஜி, தெர்மல், இந்த மாதிரி டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன நேச்சுரலா நம்ம இருக்கிற ரிசோர்ஸ். அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் நம்ம மட்டுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம மட்டும் யூஸ் பண்ணாம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் இப்போ நீங்க உங்களுக்கு போக நெக்ஸ்ட் உங்க பையன் வரலாம், உங்க ரிலேஷன் வரலாம். நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்காக இருக்குது. நம்ம தேவையான அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அதுல என்ன டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடியும்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஓகேவா? இப்போ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ல என்ன கான்செப்ட்? ரெடியூஸ், ரீசைக்கிள், ரீயூஸ். இதான் 3 ஆர்டிகல்ஸ்ல ரெடியூஸ்னா என்ன? ரெடியூஸ்னா குறைக்கிறது. லைக் நமக்கு அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இருக்குல்ல, எஸ் நம்ம இன்டேக் டெவலப் நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்து அதுல நம்ம எவ்வளவு குறைக்க முடியும்ன்றதை ரெடியூஸ் பண்றது. ரீசைக்கிள் வேற ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்து அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி வேற ஒரு ப்ராடக்ட் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிட்டு வேற ஒரு ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு பாட்டில் அந்த மாதிரி வருது. அந்த மாதிரி ஓகே. ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் பண்ணதை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணணும். அதான் ரீசைக்கிள் ரீயூஸ் 3 ஆர் இருக்கு. சஸ்டைனபிலிட்டி வருது. ரெனவபிள் அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து இப்போ வர டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது மூலமா நிறைய வேஸ்டேஜ் தடுக்கலாம். இப்போ உரம் போடுறதுன்னு சொல்றாங்க. அந்த உரத்தையே நம்ம எப்படின்னா வேஸ்டேஜ் ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதே ஒரு கெமிக்கல் சைடு போகாம இப்போ வர வேஸ்டேஜ் அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ணலாம். வெஜிடபிள்ஸ் அந்த அரிசி போடுறது அந்த அனிமல் வேஸ்டேஜ் சொல்றாங்க. அந்த வேஸ்டேஜ் தான் புரியல. ஓகே அதெல்லாம் ஃபார்மிங்ல எக்ஸாம்பிள் எப்போ போடுறது அதெல்லாம் வச்சு நீங்க வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் பெஸ்டிசைட்னா
மூச்சு எதுவும் வராம யூஸ் பண்ணி போறதால அது கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. கெமிக்கல் யூஸ் பண்ண தவிர்க்கிறதுனால டெக்னாலஜி வாட் இஸ் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்? டிசாஸ்டர் நேச்சுரலா லைக் நம்ம எதுவும் பண்ணாம நேச்சுரலாவே டிசாஸ்டர் அது நம்ம பண்ணிருக்கோம். இன்டைரக்டா ஓகே டிசாஸ்டர். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் சொல்லலாம். let's say landscape fixes எல்லாம் மனுஷரே வச்சு ரோட் கான்கிரீட் சொல்றாங்க. அந்த landscape நடக்கிறது காரணமா என்ன? cutting off trees. cutting off trees அதுக்காக என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? மரத்தை விட்டா ஏன் வரலட்சுமி மண்ணில மண்ணுக்கு வச்சுட்டு தண்ணி விட்டுட்டே இருக்காங்க. அந்த மண் எல்லாமே அடிச்சு அடிச்சு ஒரே செட்டில் ஆகுது. அதே மாதிரி இப்ப தண்ணி வழியில ஒரு செட்டில் ஆகுது. தண்ணி உனக்கு சின்ன மூமெண்டா நடந்தாலுமே அது உனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரிஃப்ளெக்ஷன் மேல வரும்போது அவ்வளவு கீழே அடிக்கிறது மேல வரும்போது அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பெரிய ரேஸா கன்வெர்ட் ஆகி பிளஸ் உனக்கு அந்த விண்ட் இந்த பிரஷர் விண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தா சுனாமியா வெளியேறும். ஓகே இப்போ இதெல்லாம் நான் இப்படி சொல்றேன்னா நேச்சுரல் டிசாஸ்டரை தவிர்க்க முடியாதுதான். ஆனா அவங்களால வார்னிங் கொடுக்க முடியாது. லைக் சுனாமி நடக்குதுன்னா உனக்கு தண்ணி உள்ள போகும்போது கண்டிஷன் அப்புறம் கடல் நடந்திருக்கு. இப்போ நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நேச்சுரலா நடக்கிறதா தெரியும். நம்ம வார்னிங் கொடுத்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றதால நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ப்ராஜெக்ட்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜில நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்றதை நீங்க இதெல்லாம் புரியுதா? ஓகே ஓகே ரினியூவபிள் லைன் காரணம் சவாலான ப்ராசஸ் திரும்பி யூஸ் பண்ணி அது என்ன கிளியர். ஓகே சைக்கிள் சொல்லலாம். கம்ப்ளீட் என்ன வருது? கம்ப்ளீட். ஓகே கம்ப்ளீட்ல வந்து போன் அது என்ன ஆகுதுன்னா இதான் சோலார் ஓகே இதான் சோலார் பேனல். பேனல் என்ன ஆகுதுன்னா சன்லைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எனர்ஜி ஓகே அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதுல என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து மார்னிங் சைடு இருக்கும் ஈவினிங் சைடு இருக்கும். அப்ப நம்ம சோலார் பேனல் வந்து கரெக்டா ஒரே லெவல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ மார்னிங் ஒரு டைரக்ஷன் வைக்கிறோம் நீங்க இப்போ ஈஸ்ட் பக்கம் பார்த்து வைக்கிறோம். இப்போ மார்னிங் ஈஸ்ட்ல இருக்கும்போது நிறைய மார்னிங் லைட் எல்லாம் போடுறோம். அப்ப என்ன ஆகும்? நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதே பகல் சூரியன் எங்க இருக்கோ அதை டிடெக்ட் பண்ணி அந்த சைடு பிஎம் எங்க இருக்கோ அந்த சூரியன் எங்க இருக்கோ அதை டிடெக்ட் பண்ணி அந்த சைடுக்கு ஒரு நாலு டைரக்ஷன்ல எந்த சைடு சன்லைட் இருக்கு அப்படிங்கிறது 4 சென்சார் வந்து கண்டுபிடிச்சு. ஓகே 4 சென்சார் 4 சைடும் ஒரு டைரக்ஷன் 4 சவுத் ஈஸ்ட். ஓகே ஒரு டைரக்ஷன். ஓகே இப்போ வெஸ்ட் சைடு வைக்கணும். சோலார் வெஸ்ட் சைடு ஈஸ்ட் சைடு இருக்குன்னா ஈஸ்ட் பக்கம் பார்த்து ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த சைடு சூரியன் இருக்குது அப்படிங்கறத பார்த்து அதுவே கண்டுபிடிச்சு ரொட்டேட் பண்ணும். ஓகே இப்போ இது வந்து சவுத் சைடு. ஓகே ஓகே எந்த டைரக்ஷன்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத அதை டிடெக்ட் பண்ணி அதுவே அந்த டிடெக்டர் ஓகே இதுதான் இதோட ப்ராப்ளம் வந்து சன்லைட்ல இருந்து வர எனர்ஜியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக
ஓகே யாராவது பார்க்கணுமா பார்க்கணும்னா ஓகே சோலார் பேனல் லைட் பத்தி சோலார் பேனல் இது வந்துட்டு எந்த சைடு அப்படிங்கிறது இந்த சைடு ஓகேயா. இது வந்துட்டு மோட்டர் என்ன பண்ணணும்னா இது சுத்த வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வேணும்ல, அந்த சுத்த வைத்தா நம்ம மோட்டர் சோலார் பேனல் இப்போ வந்து என்ன சொன்னேன் காலையில அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுங்க 12 மணிக்கு மட்டும் தான் நேரம் இருக்கும். 12 மணிக்கு சோலார் பவர் ஜெனரேட் பண்ணலாம். அது என்ன சொன்னேன் மொத்தமா இதெல்லாம் இது ஒரு இதுக்கு ஒரு பவர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் எடுத்து இங்கே சப்ளை இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே அது வண்டி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு வண்டி வந்து டூரிஸ்டிங்கா வச்சிருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல ஒரு சிலர் ஆக்டிவ் இருக்கு. நான் வந்து அந்த டீமா இருக்கு படிச்சேன். பண்ணி அந்த வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கேர்ள்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. இந்த கேர்ள்ஸ் வந்து அது மென்டல் பண்ணதுக்கு ஒரு மேன் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அந்த வண்டி வந்து பெஸ்ட் டீம் டீம்ஸ்ல வந்து டெய்லி கேரக்டர் வந்து அப்டேட் பண்ண முடியல. சோ வந்து ஜெனரல் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மெக்கானிக்கல் கோர்ஸ் வெல்டிங் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க கேர்ள்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ட்ரிபிள் எடுத்துக்கோங்க ட்ரிபிள் கோர்ஸ் எடுப்பாங்க பாய்ஸ் ஜாஸ்தி இருப்பாங்க. Now, let's move on to school number 3 and dive into what they've been exploring and discovering. Our PM Vidyalaya Matriculation School. Krishna College of Engineering and Technology. Myself is Lakshmi, RCUC, Ashwin Kuthi and Abhirami. So, like, are you comfortable with English or should I go Tamil? Tamil. Okay. So, I'm going to exam அப்படினா IEEE அப்படிங்கறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி நேஷனல் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி அவங்க வந்து யுனைடோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயர்லி வந்து ஈவென்ட் நடத்துவாங்க. ஸோ யுனைடோட இது என்ன அப்படின்னா அவங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அம்பாசிடரா அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து போயிட்டு ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் மாதிரி நடத்த சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதான் வந்து அவங்களோட மோட்டிவ். அதுல என்ன இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து லைக் வந்து நம்ம வந்து தெரியாத ஓரியன்டேஷன் இருக்குதுன்னா இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் அதுக்கப்புறம் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அந்த மாதிரி வந்து டாபிக்ஸ்ல வச்சு ஹையர் எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி இந்த மாதிரி வந்து இன்னும் வந்து இந்த ஐசியூவேக்காவோட மோட்டிவ். ஓகேவா? இப்போ வந்து டெக்னாலஜி வந்து நம்மளுக்கே எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. சம்திங் வந்து எலக்ட்ரிக் வந்து கிரீன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் யூஸ்மே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஆனா எதுவுமே நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதை யூஸ் பண்றது கிடையாது. வேஸ்ட் தான் நம்ம பண்றோம். அது வந்து ப்ராடக்டா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப வேற ரிசோர்ஸஸ் டிபெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணா வந்து என்விரான்மெண்ட் டெக்னாலஜி. இதுல வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாருமே மோஸ்ட்லி
அது வந்து நிறைய இந்த இதெல்லாம் எமிட் ஆகும்ல கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணும்போது அது அதிகமா டிபெண்ட் பண்றோம். அதோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால ஃபியூச்சர் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் அவைலபிலிட்டி யூஸ் பண்ண முடியாது. அது வந்து நிறைய அந்த ஆட் தான் வந்து ஆகும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்கிரிடியன்ட் சேஞ்சஸ் தான் எல்லாமே லைக் கிளைமேட் வந்து எல்லா மேக்ஸிமம் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஜெனரல் நமக்கு தெரிஞ்சது யாராவது பொல்யூஷன், இதுதான் ஜெனரல் மெயின் திங் இதுதான். ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது green house gas எமிட் ஆகுது. லைக் குளோபல் வார்மிங் வந்து எதனால நடக்குது? deforestation. ஓகே மெயினா இதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா போலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னெல்லாம் போலாம்னா ரெனியூவபிள் சோர்சஸ் ஓகே ஸோ ரெனியூவபிள் சோர்ஸ்னா என்ன லைக் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெனியூவபிள் எனர்ஜிஸ் என்னென்ன இருக்கு? சன்லைட், சோலார் எனர்ஜி, விண்ட். ஸோ இப்போ நிறைய வந்துட்டு அப்கமிங் இந்த ஜெனரேஷன்ஸ்ல எல்லாமே வந்து நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் நமக்கு வந்து வருதுன்னு நம்மளுக்கே தெரியும். இப்போ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ்லாம் என்னென்ன ரிசோர்ஸ் பண்ணுவீங்க? எனர்ஜி எடுக்கிறோம். எனர்ஜி வந்து சும்மா கரண்ட் வந்துடாது. இதெல்லாம் ஒரு ஜெனரேஷன் நம்ம பண்ணி தான். அது மாதிரி ஜெனரேஷன் பண்றது என்னென்ன எதுல இருந்தாலும் நம்ம எனர்ஜி எடுக்கிறோம் சொல்றோம். சன்லைட் வச்சு பண்றதுக்கு பேரு விண்ட் வச்சு பண்றதுக்கு ஹைட்ரோ, விண்ட் எனர்ஜி டர்பைன்ஸ் சொல்றோம். லைக் வாட்டர் வச்சு ஹைட்ரோ, தெர்மல் எனர்ஜி, ஹீட். யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்ன பண்ணுவோம்? புரியுதுல? சஸ்டைனபிளா டெவலப் ஆகணும். அதான் அந்த வேர்ட் சஸ்டைனபிள் வந்து நீயும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற ஜெனரேஷன் இப்போ என் பையன் வரலாம், எனக்கு ஸ்மார்ட் மீட்டர். ஸ்மார்ட் மீட்டர்னா லைக் எவ்வளவு கரண்ட் யூஸ் பண்ணணும், அது டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ், அதெல்லாம் ஸ்மார்ட் மீட்டர். இப்போ அது ஒரு வாரமா வச்சுட்டு டிசாஸ்டர்னா லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ், டெக்டானிக் பிளேட் மூவ்மெண்ட்ஸ். எனக்கே தெரியாது. நெக்ஸ்ட் லேண்ட்ஸ்லைட் அது லூஸ் ஆனதுக்கு காரணம் ஏன்னா கிடைக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்றேன், என்னோட டெக்னாலஜிஸ் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அதை கூட எடுத்துட்டு வரேன். லைக் சேட்டலைட் வச்சு நான் அது எதிர்பார்க்கறது. அப்புறம் டிசாஸ்டர் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா நேச்சுரலா நடக்குது. டிசாஸ்டர்னா அழிவு, அது நேச்சுரலா நடக்கணும். நம்மளா உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். நேச்சுரல் நம்மளா பண்ணதான். ஓகேவா? இப்போ குளோபல் வார்மிங் நடக்கிறதுக்கு காரணம் deforestation. Deforestation நடக்கிறதால என்ன ஆகுது? கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட் இருக்குது. அது அதிகமாச்சுனா நம்ம பூமி சூடாகுது. சூடான போது யூவி ரேஸ்ல இருந்து நம்ம உடம்பு டைரக்டா மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகுது. அப்படி இருக்கிறது பார்த்தா அதோட லேயர் இருக்கு பாத்தியா? ஒரு 5 மீட்டர் இதான் ரேடியேஷன் சொல்லுவாங்க. ஐ மீன் அதோட டயாமீட்டர். அந்த டயாமீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ற அதிகமான குளோபல் வார்மிங் நடக்கிறதுனால அதோட வித் வந்து குறையுது. ஒரு அளவுக்கு தான் அதுவும் குறையுது. குறைய அதுக்கு காத்து தான். ஓசோன்றது ஓசி. ஓசின்னு ஒரு காத்து. அது எப்போ இதாச்சுன்னா உலகம் அப்படியே அழிஞ்சிடும் சொல்றாங்க. அதுல ஃபர்தரா நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம், நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஜெனரேட் ஆகுது? சோலார் ஜெனரேட் பண்ணி ஓகே. இப்போ விண்ட் எனர்ஜி எப்படி ஜெனரேட் ஆகுது? ஃபேன் என்ன பண்ணுது? எலக்ட்ரிசிட்டி வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுது? மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி சுத்துது. ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எப்படி காத்து கீழே தள்ளி டிவி செல்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவி செல் தெரியாத ஒரு டிவி செல் ஒரு டிவி செல்ஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த டிவி செல்ஸ் என்ன ஆகும்னா போட்டான்ஸ் வந்து படும்போது என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரிக் கம்பெனி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன லைட் மேல படும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு லேயர் வச்சிருக்கோம். ஃப்ரண்ட் லேயர்ல
அதாவது செமிகண்டக்டர் வந்து ஃப்ரண்ட்ல ஒரு லேயர் இருக்கும், பின்னாடி ஒரு லேயர் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற லேயர் என்ன லைட் படும்போது அந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற லேயர்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த போட்டான்ஸ்ல இருந்து வர எனர்ஜி அப்சர்வ் வாங்கிட்டு என்ன ஆகும், அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைச்சாங்க. அது என்ன ஆகும்னா எனர்ஜி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஓடாது. அது என்ன ஆகும்னா 2 லேயர் வச்சிருக்கோம். அந்த ஒரு லேயர்ல இருந்து என்ன ஆகும், இன்னொரு லேயர் பாஸ் ஆகும். அந்த லேயர் என்ன பண்ணும்னா ஒயர் வழியா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஓகே. இப்பதான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சோலார் வழியா எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணுது. ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா 2 மோட்டர் வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஒன்னு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இன்னொன்னு ஒய் ஆக்சிஸ். இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ், இது வந்து கீழே வந்து அது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகே, இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ். ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணா இங்க இருந்து டேட்டா வாங்கி ப்ராசஸர் இருக்கு. இது வந்து இங்க மோட்டருக்கு சப்ளை பண்ணும். அதாவது இந்த மோட்டரை ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த ஆங்கிள் எனக்கு இவ்வளவு வரைக்கும் இருக்கு. நீ வந்து என்ன பண்ற, அர்ஜுன் என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு வந்து இந்த மோட்டர் வந்து நீ இத்தனை டிகிரி எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற பவர் சப்ளை இந்த மோட்டர் கொடுக்கும். ஓகே, அந்த மோட்டரோட பவர் சப்ளை வாங்கிட்டு இது எவ்வளவு டிகிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த மோட்டருக்கு பாஸ் ஆகுமா அது மூலியமா இருக்கு. இப்ப என்ன ஆகும், எல்லா ஈஸியா அப்போ சோழர் பேனல் டெலிவரி பண்ணி தானே ஈஸி. ஓகே, தானே டெலிவரி பண்ணி இதான் 4 பேர் வீக்கல். ஓகேவா, 4 பேர் உட்கார்ந்து இருக்கும். ஃப்ரண்ட்ல வந்து இது வந்து சோலார் சிஸ்டம். ஓகேவா, ஃபுல்லா சோலார். இது எங்க டீம். இத்தனை பேர் சேர்ந்தா இந்த 4 டீம். சரி, ஒரு டீம்ல 20 பேர் 25 பேர் இருக்கும். ஒரு கால்ன்றது நம்ம Up next is school number 5, where we'll explore the exciting projects and discoveries they've been working on. Sri Raghavendra Vidyalaya Matriculation Higher Secondary School. So, good afternoon students. We are from Sri Krishna College of Engineering and Technology. So, we are here to take an orientation program. Like, so we're talking English or Tamil? IEEE அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நேஷனல் லெவல் ஆர்கனைசேஷன். அவங்க வந்து யுரேகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயர்லி ஒரு ஈவெண்ட் வந்து நடத்துவாங்க. அந்த ஈவெண்டோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஆல் ஸ்கூல்ஸ் வந்து அம்பாசிடர் கன்சிடர் பண்ணி ஒரு ஸ்கூலுக்கும் போயிட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் மாதிரி எடுத்து வருவாங்க. என்னன்னா, இப்போ இந்த கிளாஸ் 8, 9, 10 அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இப்போ இந்த பீரியட் இருக்கிற இந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸ்லாம் வந்து எப்படி எஃபிஷியன்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம், எப்படிலாம் வந்து சஸ்டைனபிளாக இது பண்ணலாம், அந்த மாதிரி வந்து இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து எந்த விதமான யூஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் விமன் எம்பவர்மெண்ட், விமன் வெல்ஃபேர், அதுலாம் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க தான் அவங்களோட மோட்டிவ். ஓகேவா, ஸோ அது வந்து என்வரன்மெண்ட் டெக்னாலஜி. என்வரன்மெண்ட் டெக்னாலஜினா உங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருக்கு? என்வரன்மெண்ட் டெக்னாலஜியில் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வச்சு எப்படி நம்ம வந்து என்ன எனர்ஜி வந்து எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து என்வரன்மெண்ட் டெக்னாலஜி.
டெக்னாலஜி ஓகேவா இப்போ ஸோ இந்த 4 மேஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம எங்கள் காலேஜில் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக சேர்ந்து பண்ணுறோம். வாவ் சூப்பர். Global warming. Climatic changes வந்து நேச்சுரல் காஸ் ஆகுது. நீங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க லைக் global warming, evaporation. ஓகே கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்றதுனால என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Speed will not come in EV vehicles. Some petroleum vehicles are faster than EV vehicles. Okay. Cheaper ma'am the commercial vehicle because EV vehicle mileage and less than 5 less amount. மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போது ஒரு 3 hours போகுது. ஓகே இங்க இருந்து நம்ம ஏதோ பக்கத்துல ஒரு ரூட் போறோம் 3 hours தான் போகுது அப்படின்னா நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு போர்ட் வந்து நமக்கு தேவை. ஸோ போகிற வழியில பாதிகள் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ரோட்ஸ் வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணலாம். லைக் சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரோட்லேயே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி சில ஐடியாஸ்லாம் வந்து இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு வெறும் புக்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் மட்டும் எழுதாமல் just implement every technologies into a day-to-day life. Okay. Then sustainable பத்தி நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு நானே சொல்லிடுறேன். லைக் எங்களோட டெக்னாலஜி என்ன ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா? நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ளஸ் டச் தனியாக இருக்கும், அது ஃப்ரேம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அந்த டச் வந்து மதர் போர்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கும். மதர் போர்ட்லேருந்து பேட்டரி கேமராஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். நீ டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. டெக்னாலஜிஸ் எல்லாருமே இதுவே டெக்னாலஜி தான். இந்த போர்டு அடுத்து இது வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி டெக்னிக்கலா டெவலப் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. இப்போ ஆஸ் இன்ஜினியர் சஸ்டைனபிலிட்டி என்ன தெரியும் சொல்லுடா தப்பா தான் ஓகே நைஸ். ஐ கிட்ட வரேன். ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் குறைஞ்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஜெனரேட் பண்ற எனர்ஜியை நம்ம சஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணணும். லைக் அங்க என்ன இருக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாம மொத்தமா நம்மளே சாப்பிட முடியாது. அது பிளான் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவைப்படும், என்ன ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன வாய்ப்பு இருக்கு, லைக் அந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும்ன்றத பிளான் பண்ணிட்டு பண்றதா சஸ்டைனபிலிட்டி. அதை யூஸ் பண்ணி வேஸ்டே வராதா? இன்டெக்ஷன் வேஸ்ட்ன்றது இப்போ அறுவடை பண்ணும்போது வர வேஸ்ட். லைக் இப்போ பண்ணை வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. பண்ணை இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ன்றது வெறும் விவசாயம் மட்டுமே இல்லை. இப்போ நம்ம பண்ணை வளர்க்குறது, ஆடு மாடு கோழி அதெல்லாம் வளர்க்குறது, அதோட வேஸ்ட் தான் இருக்கு. இப்போ அந்த வேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபெர்டிலைசர், ஃபெர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ், பூச்சி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் தான் இயற்கையான அழிவு. மேன் டிசாஸ்டர் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் என்ன ஒரு அஞ்சு சொல்லுங்க. சரி ஓகே லேண்ட்ஸ்லைட் ஓகேடா. சுனாமி வருது. சுனாமி தண்ணி பிளேட்ல அந்த ஒழுங்கு அடிக்காத எக்ஸ்பர்ட் வந்து அதனால சுனாமி பாருங்க. சுனாமின்றது இட்ஸ் a kind of natural disaster. ஓகேவா? இப்போ அடுத்து வேற என்ன டிசாஸ்டர் இருக்கு? டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் நான் சொன்ன பத்தியா ஓஷன் கீழ தான் டெக்டானிக் பிளேட் வந்து அதிரனால இப்போ பூமின்றது ஒரு எப்படி சொல்றது 10,000 4,000 கிலோமீட்டர் கீழ போய் பார்த்தனா எல்லா இடமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். மேல வரதான் அது ஓஷனா மாறிச்சா இல்ல தண்ணி இருக்கிற இடமா மாறிச்சு, மவுண்டனா மாறிச்சா இல்ல நார்மல் லேண்டா மாறிச்சான்றது இருக்கு. ஓகேவா? எனக்கு அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்ன்றது அந்த 10,000 கீழ போன பத்தியா எனக்கு கரெக்ட்டா தெரியல. கீழ போன பத்தியா அங்க இருக்கு. எனக்கு அது வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது லைக் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு இப்படி ஏறும்போது நான் மேல இருக்கிறதா தள்ளிட்டு போகும். இப்படி தள்ளும் போது எனக்கு அந்த பிரஷர் என்ன வருது? இப்போ தண்ணியில போனா அது ஒரு சுனாமியா வருது. சுனாமி வந்து சும்மா உனக்கு தெரிஞ்சு சேட்டலைட்னா சரி சேட்டலைட் வந்து அந்த ஸ்பேஸோட இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு புது கரெக்ட். ஓகே ஸ்பேஸோட இன்ஃபர்மேஷன் அது ஒரு இது. வேற என்னென்ன இருக்கு சேட்டலைட்? டிவி டெலிவிஷன், டிவி டெலிவிஷன், ரேடியோ டெலிவிஷன் அந்த நார்மலா இன்னொரு இடத்துக்கு ஃபாஸ்டா பாஸ் பண்ணும். ஓகேவா? இதுக்காக சேட்டலைட் யூஸ் பண்றோம். இந்த சேட்டலைட் டெக்னாலஜியை நான் இந்த டிசாஸ்டர் நடக்கிற இடத்துல எடுத்துறேன்னா லைக் என்ன பண்றேன், இங்க சேட்டலைட் இமேஜ் ப்ராசஸிங் நான் மேல இருந்து பார்த்துட்டே இருக்கேன் எங்க என்ன நடக்குதா அப்படின்றது. அப்படி நடக்குதுன்னா இங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது நடக்கும். நம்ம வந்து நடக்காத மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது. அதை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம்.
Saturday combination சொல்றேன். மொபைல் ஆப் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ். டிசாஸ்டர்ன்றது அழிவு மொத்தமா அழிவுதாங்க. டிசாஸ்டர்ன்றது இதுதான் நாங்க இன்னைக்கு எடுக்க வந்தோம். ஓகேவா? போதும். ரொம்ப என்ன கேஸ் எக்ஸஸ் ஆனா குளோபல் வார்மிங் நைட்ரஜன். ஓகேவா? இப்போ ஹைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியர் ஓசோன் லேயர் அது எதுக்கு வச்சிருக்கோம்? ஹீட் ப்ரொடெக்ட் ஓகே அதனால ஓசோன் இப்போ லேயர்னா சன்செட்டோட ப்ராசஸ் தான் ஓசோன் ஓகே அந்த மாதிரி ஓசோன் இன்க்ரீஸ் இந்த எங்களோட டெக்னாலஜி நான் எடுத்து அந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே எல்லாருக்கும் சஸ்டைனபிலிட்டினா என்னன்னு புரியுதா? சஸ்டைனபிலிட்டினா என்ன? ஃபியூச்சர் காடி நம்ம எல்லாத்தையும் கன்சியூம் பண்ணிடக்கூடாது. அதான் நம்மளோட அட்மாஸ்பியர். எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம், எல்லாமே இருந்தாலும் ஆனால் பொல்யூஷன் மட்டும் எமிட் ஆகும். ஓகே இதுதான் 2050 நம்மளுடைய அல்டிமேட் எய்மா வச்சிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ என்ன நம்ம உடனே ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா கோல் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது, நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. கோலும் சரி நியூக்ளியர் ஆக்சுவலி நியூக்ளியர் ரியாக்டர் படிச்சிருப்பீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல. நியூக்ளியர் ரியாக்டர் படிச்சிருப்பீங்க. நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ல என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் ஓகே அது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு நியூரான்ஸ் எமிட் ஆகும். எமிட் ஆகிற நியூரான்ஸ் வந்து எப்படி எமிட் ஆகும்னா ஹீட்டோட எமிட் ஆகும். ஹீட்டும் இல்ல பிவி செல்ஸ் சொல்லுவாங்க. போட்டோ வோல்டாயிக் செல்ஸ். ஓகே போட்டோ வோல்டாயிக் போட்டோனா என்ன? இப்போ போட்டோனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லைட். போட்டோசிந்தசிஸ் படிச்சிருக்கீங்க. சிந்தசிஸ்னா என்ன? ப்ரொடக்ஷன். லைட் மூலமா பிளான்ட்ஸ் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதுதான் போட்டோசிந்தசிஸ். இப்போ போட்டோனா லைட். இப்போ போட்டோ வோல்டாயிக் செல்ஸ் அப்படின்னா போட்டோனா லைட்ல இருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ற செல் தான் போட்டோ வோல்டாயிக் செல். என்னன்னா ஒரு ரெண்டு லேயர் வச்சிருக்கோம். இந்த ரெண்டு லேயர் என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லேயர் வச்சிருக்கோம், செகண்ட் பின்னாடி ஒரு லேயர் வச்சிருக்கோம். இதுல இருந்தா நம்ம அவுட்புட் இருக்கும். ஓகே இப்போ இந்த லேயர் என்ன பண்ணுவோம்னா சன்னுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம். அதாவது சன்லைட் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் மேல படுது. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், இப்போ ஒரு இடத்துல லைட் வருதுன்னா அங்க வந்து ஒரு எனர்ஜி இருக்கணும். லைட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா சோலார் பேனல்ஸ் வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே இப்போ வந்துட்டு எந்த சைடு சோலார் பேனல்ஸ் பார்த்து எந்த சைடு நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் 4 டைரக்ஷன். ஓகே எந்த சைடு இப்போ சன்லைட் இப்படி அடிக்கும் போது அதிகமான பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா இல்ல இந்த சைடு ஆங்கிள் இருந்து அடிக்கிறப்ப சைடு ஆங்கிள் இப்படி அடிக்கிறப்ப அப்படி அடிக்கும் நேரா அடிக்கிறப்ப நான் நிறைய லைட் இப்படி வந்து லைட் படும்போது நிறைய லைட் போடும். இப்படி இருக்கும் மோட்டர் இருக்கா ஸோ ரெண்டு ரிலேஸ் இருக்கும். ரெண்டு ரிலேஸ்னா ரெண்டு ஸ்விட்ச். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 4 சென்சார் 4மே ஒரு டைரக்ஷன். ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ தெரியாது இப்போ நார்த் சைடு பார்த்து ரொட்டேட் ஆகுதா. இப்போ இது வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரொட்டேட். இது வந்து சவுத் சைடு பார்த்து ரொட்டேட். ஓகே அடுத்து வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட். அதாவது இது வந்து ஓகே இப்படிதான் சோலார் பேனல்ஸ் வந்து எவ்வளவு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், அதாவது பர்சன்டேஜ் வைஸ் எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு இருக்கு ஒரு சோலார் பேனல் ஒன்லி 30. ஓகே வெறும் 13% சன்லைட்டை தான் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். இருக்கிறது மூலியமா நம்ம 25% எஃபிஷியன்சி அட்டைன் பண்ணலாம். இந்த 24 நமக்கு குட்டியா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி ஸ்கெலிட்டன் ஓகேவா. செகண்ட் ஜெனரல் என்ன சொல்வாங்க, இந்த மாதிரி இந்த வெல்டிங் இது எல்லாமே வந்து கேர்ள்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. இது என்ன சொல்வாங்க, இந்த மாதிரி வர்க் ஆன் பாய்ஸ் பண்ணா செய்யணும் கேர்ள்ஸ். சோ இந்த வண்டி ஓட்டி பேஸ் வரை வந்து ஒரு பொண்ணு தான் என்ன சொல்றோம். Let's now step into the feedback session, where we'll gather valuable insights, reflections, and suggestions from everyone to shape the next steps. School number 1, SNV Global School. About better understanding of environmental technology and sustainability, and I learned about solar energy, wind energy, hydro energy, etc. And I learned sustainability. And these students are all from college. They came from college and I got very understanding. It was very helpful for me, and they even showed some projects about solar panels. They will tilt and will show that from the sun. It will tilt from the sun and it will take energy. It was very helpful for me, and it will be very helpful for me in the future. And hi everyone. Today, many people came from colleges
and taught us about sustainable development and many other things. Sustainable development is the main thing we require for the future generation, in which many people can use the resources accordingly. And all the people showed us the project of solar dual axis, which generates solar energy. According to the sun, it moves the direction of its solar panel and generates electricity, which is an amazing brainy innovation project used for students, and we learn many things from you guys. Thank you. Good morning. This is Dr. Reynalda from the Department of Biology. I am here to give a feedback about the program conducted by the Triple students from Krishna College of Engineering. 4 of you gave the program regarding the sustainable development, and it was really useful. 4 of them participated in the session by giving us the knowledge of science and technology. Really, it was very interactive and it was useful. The highlight there is the working model of the solar panel, which was easily understood by the children. Children showed much interest towards the session, and you were so clear and you gave ideas in a very simplified form, which we really liked. And finally, the way you appreciated the children was also so good. This sort of motivation is very much required for the students to participate more in the upcoming programs. And the more students, you guys, you really learn within the short period of time. And for the next time when you do the programs, give some space for the children to ask for when you complete each session. And more than that, apart from that, within a short period, you gave us much knowledge about the science and technology. Thank you so much, and I wish you all the success in your studies. All the best. Thank you. Thank you so much. Let's move on to school number two to hear feedback from their students and teachers, highlighting their experiences. Kikani Vidya Mandir. எங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜில் இருந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பற்றியும் அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் பற்றியும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க குரூப்பாக ஒரு 4 பேர் வந்திருந்தாங்க. அதில் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பற்றி எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது. அது போக அவங்களோட இன்னோவேஷன், அந்த சோலார் பேனல் வச்சு எப்படி நம்ம அதிகமாக எனர்ஜி சோர்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ப்ராஜெக்டையும் செஞ்சு காமிச்சாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அது அவங்க 4 பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நல்லாவே புரிஞ்சுது. அது போக இன்னும் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை வச்சு எப்படி எனர்ஜி எஃபிஷியண்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அது போக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த பின்னாடி ப்ராஜெக்டை வச்சு இன்னும் இதில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முழு விவரமாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சோலார் பேனலை எப்படியெல்லாம் திருப்பி எப்படிலாம் எனர்ஜி கொண்டு வரலாம், இந்தியா ஈக்குவேட்டர் இருந்து எங்க இருக்கு, இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி அந்த எனர்ஜி மாற்றலாம் அப்படின்னு இந்த ப்ராஜெக்ட் சூப்பராக இருந்தது. அது போக இன்னும் நிறைய கேஜெட்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதில் கடைசியாக சொன்ன கேஜெட் நம்ம ஏர்ல எவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்ற அப்படி அது குறிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. ஏன்னா அது ஹீலியம் கேஸ் வச்சு மேலே கொண்டு போய் அங்கிருந்து கீழே விழுற கேப்ல அது ஸ்டோரேஜ் பண்றது, எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் பண்ணி நம்ம எப்படி அந்த ஏர் பற்றி தெரிஞ்சு அதை என்னென்ன கேஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நம்ம எப்படி அந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஹலோ, என் பேரு கௌஷிக் பாலாஜி. நான் ஸ்ரீ பஜேந்திர இப்போ நான் வந்து 10th A படிச்சுட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து 16/10/2024 வந்து எங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி காலேஜ்லேருந்து 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ணாஸ் வந்து எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. எங்களுக்கு வந்து செமினார் கொடுத்தாங்க. அதாவது ஒரு டெக்னாலஜி வைஸ் நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம கண்ட்ரியை க்ரோத் பண்ணணும், சஸ்டைனபிலிட்டியை வச்சு நம்ம கண்ட்ரிக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி எங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா கொடுத்தாங்க. 12th அப்புறம் 10th அப்புறம் நாங்கள் என்ன குரூப் எடுத்து படிக்கலாம், 12th நாங்கள் என்ன காலேஜ், அதாவது எந்த மாதிரி காலேஜ் என்ன கோர்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, நம்ம அந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சோம்னா என்ன பெனிஃபிட்ஸ், அது மூலயமா நம்ம இந்த வேர்ல்டு குரூப்ல எப்படி கண்டெக்ட் பண்ணுறது
அதே மாதிரி நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரம், இந்த பொருளாதாரம் வந்து டெக்னாலஜி பேஸ்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பொருளாதாரம். சயின்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம கண்ட்ரிக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதுல வந்து சயின்ஸ் வச்சு எப்படி வந்து நம்ம கண்ட்ரி அஃபெக்ட் பண்ணாம குளோபல் வார்மிங் நடக்காம நம்ம கண்ட்ரி எப்படி சேவ் பண்ணலாம், எப்படி குறைஞ்சபட்சம் என்ன எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணி நம்மளோட இது கொண்டு வரலாம். டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டியான மைண்டோட நம்ம எப்படி வேலை செய்யலாம். லேர்னிங் யூஸ் திங்கிங், திங்கிங் லெட்ஸ் டு கிரியேட்டிவிட்டி, கிரியேட்டிங் லெட்ஸ் டு சக்சஸ். அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவா நம்ம ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு போர்டா ஒரு பையன் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது தான் 3 லாஸ் ஆஃப் நியூட்டன் லாஸ் கண்டுபிடிச்சான், 3 லாஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிச்சான். வாழ்க்கை நம்ம பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த ஆப்பிள் எப்படி நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சதுனால தான் 3 லாஸ் கண்டுபிடிச்சா. இன்னைக்கு அவன் எப்படி அவன் பேசிட்டு அவன் பேர் ஐசக் நியூட்டன். அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கணும். இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு, ஒரு ஃபேன் இருக்குதுன்னா ஃபேன் சுவிட்ச் போட சுத்துது, அது மட்டும்தான் இருக்கு, அது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி சைக்காலஜிக்கான ஒரு லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, அதாவது ஒரு ரேபிட் பாக்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸான லா சைக்காலஜி பயாலஜி. அந்த ரேபிட் பாக்ஸ்ல அந்த ரேபிட்டை வந்து உள்ள விட்டுறாங்க. அந்த ரேபிட் வந்து சுவிட்ச் நமக்கு தான் சாப்பாடு கிடைக்குது. அதோட ஹேபிட் ஜீன்ல கலந்ததே தவிர இதுல எந்த கிரியேட்டிவிட்டியும் இல்லை. ஆனா ஹியூமன் பிரெயின் எல்லாம் கிரியேட்டிவிட்டியா திங்க் பண்ண முடியும் டெக்னாலஜி வைஸா இல்லை எந்த வைஸா. ஸோ அதனால ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி அண்ட் டெக்னாலஜி காலேஜ் வந்தவங்க கண்டக்ட் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லா இருக்குது. தேங்க்யூ. குட் மார்னிங். கிருஷ்ணா கல்லூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. இந்த ஸ்கூல் வந்து கெக்கானி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்க ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. அதாவது சயின்ஸ் ஓரியன்டாக இருந்துச்சு. அவங்களுடைய டாபிக்ஸ் வந்து என்னன்னா அதாவது கண்ட்ரோல் டு பொல்யூஷன், எப்படி நம்ம வந்து பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஹவு டு த பேஸ், அதை பற்றி சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண சோலார் சிஸ்டம். இப்போ நம்ம நார்மலா சோலார் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கும் அதை நம்ம எவ்வளவு தூரம் கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட்ஸ் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வெளியில போறாங்க, அவங்களுக்கும் இதை பத்தி எப்பவுமே பேசிக்கே சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கிறவங்க டாபிக்கே தான். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னா அவங்க இதை பத்தி புரிஞ்சுக்குவாங்க. அவங்க ஹையர் செகண்டரி காலேஜஸ் போகும்போது அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகுங்கிற மாதிரி தான் அவங்க அந்த டாபிக்கே சொல்லி அவங்க ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் நல்லா கொடுத்தாங்க. சோலார் சிஸ்டத்துல வந்து நம்ம நார்மலா ஒரே சன்னை பத்தி ஃபோக்கஸ் இருக்கிறதுக்கு டேன் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணா 25% என்ன பண்ணலாம் கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதே அவங்க சொன்னாங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி பத்தி பேசினாங்க. அப்புறம் நம்ம பேட்டரிஸ் சொன்னாங்க. அப்போ ரினியூவபிள் நான் ரினியூவபிள் சோர்சஸ் அந்த சோர்சஸ் பத்தியும் சொன்னாங்க. எனர்ஜி பத்தி பேசினாங்க. அப்போ அடுத்து வந்து உமன் எம்பவர்மெண்ட் பத்தி நம்ம மோஸ்ட் டாபிக்கா அவங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க. இட்ஸ் சோ நைஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. Next, let's hear from school number 3 as students and teachers share their feedback. SV Nagar Vidyalaya Matriculation School. Your performance here was excellent. We, the students of 7, 8, 9 students, got real experience about so many natural things. They were discussing about the renewable sources and other environmental problems, and also the higher education problems, right? So we are so thankful. The students are really educated. They are so happy. They will be looking forward to other classes in future also. Thank you very much. Purma, that second side. Okay. Thank you. Thank you. Vanaja, SV Nagar School Science and teacher. Today's seminar was conducted by SV
Krishna engineering college students. Very useful for the students. This program contains messages for pollution, then renewable sources of energy, then small projects are useful to our students. Geonaxis solar system project is sensor working. That project model is encourage the students for renewable sources of energy, to renewable sources of energy. Then women girls empowerment programs, women's empowerment program. Anything else? Girls students are very useful to us. Then higher education, help to higher education. Then I'm I'm from SP Nagar Education School. எனக்கு ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல். பிகாஸ் என்னன்னா ஒரு கேர்ள்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு படிச்சாலும் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எதுவுமே வந்து எனக்கு தெரியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு இல்லாம அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிட்ஃபுல்லா நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா நல்லா வந்து செமினார் பண்ணாங்க. செமினார் மூலமா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து 7th 8th இருந்தே பசங்க வந்து எப்படி வந்து இன்னோவேட்டிவா இருக்கணும், எப்படி அவங்களால கிரியேட்டிவா செய்ய முடியும், அவங்களால செய்ய முடியலனாலும் அவங்க வந்து எதனாலும் கத்துக்கலாம், எல்லாம் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. இன்னொன்னு என்னன்னா பசங்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடாது, இனிமேலும் அந்த டிஸ்ட்ராய்மெண்ட் இது பண்ணிட்டு அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதை வச்சு என்னென்னலாம் இன்னோவேட்டிவா கிரியேட் பண்ண முடியும் பண்ணலாம் அப்படின்றது எங்களுக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் டு பாய்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அதனால எங்க ஸ்கூல்ல இருந்து எதுவுமே எந்த ஃபியூச்சர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எதா இருந்தாலுமே நாங்களும் அனுப்புறதுக்கு அவங்க என்கரேஜ் பண்றதுக்கு நாங்க முழுக்க எஃபர்ட் கொடுப்போம். நாங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கோம். தேங்க்யூ. Lastly, we turn to school number 4 to hear from their students and teachers, highlighting their experiences and insights. A PM Vidyalaya Matriculation School. ஹலோ, இன்னைக்கு வந்துட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணா காலேஜ்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. எங்களுக்கு உமன் வெல்ஃபேர் பத்தி நிறைய சயின்டிஃபிக்கான ரிசர்ச் பத்தி நிறைய ரிசர்ச் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. உமன்ஸால இன்னும் எக்ஸ்பர்ட்டா ஆகலாம், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சைடும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க. ஸ்ரீகிருஷ்ணா காலேஜுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு. இந்த ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு ஒரு டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஐடியாவும் அவங்க இருந்தது. ரொம்ப தேங்க்யூ. ஹலோ, ஸ்ரீகிருஷ்ணா காலேஜ்லேருந்து 4 பேர் வந்திருக்காங்க. விமென்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேட்டகரியும் போகலான்ட்டு அவங்க வந்துட்டு அவங்க குரூப் ஃபோட்டோலாம் காமிச்சாங்க. விமென்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி பண்ணி எங்களுக்கு விமென்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஐடியா சொன்னதுக்கு ரொம்ப Good morning. This is Arana from RPM Vidyalaya in charge of 10th grade. I am grateful to give feedback about the session. First of all, I thank Ms. Abhirami and her team from the Sri Krishna College Engineering and Technology. Based on this topic, climatic change and renewable energy can effectively impact the generator of maximum electricity. I assume the session was presented how the leverage renewable energy source to generate electricity while considering the impact of climate. It covered important points about the potential and renewable energy like solar, wind, hydro and geothermal. The session included interactive elements such as the discussion and question answers also to keep our students engaged. The presentation from the side of your team is a complex to clear the idea and once the manner of the assemble the audience in a grateful manner. Overall, the session was likely informative, energetic and inspiring, providing valuable information to our students. We are grateful for you to have presented in the valuable of time to encourage students in the path of renewable energy to address climate change and generate maximum number of electricity. Thank you. That brings us to the end of our journey across the schools. The feedback from students and teachers highlights the positive impact and the progress made. Together, we continue to strive for even greater achievements. Thank you for being a part of this story. Finally,
Together, we're not just a team. We're a force that drives innovation, passion, and success. This is just the beginning. With our dedicated team, we're ready to take on new challenges and reach new heights. The future is bright, and we're excited to share it with you. We truly appreciate your patience, and we thank you for taking the time to watch. Thank you.